إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Nije se ušli smo vo poglavijeto, odnosno pri kraj vo poglavijeto salatu tatawu'u, znači dobrovoljnite namaze. Znači avtorot pisatelj nova knjiga Ibn Abdul Hadi rahimahullah napomnuvat nekoliko hadisi koji se vovrska so dobrovoljniot namaz. I kako što zborevme vomenati od ders vovrska so salat il witr, preostanuvat isto vovrska so salat il witr nekoliko hadisi koji ima tuka avtorot napomnato. A tije se slednite. Velit avtorot Ibn Abdul Hadi rahimahullah وعن أبي أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي وزاد يعني النسائي ولا يسلم إلا في آخرهن. V ovoj hadis koji go prenesuvat Ubej ibn Ka'b radijallahu an, kažuvat Ubej radijallahu an, koji surinja gi učeše poslaniko sallallahu alaihi wasallam vo salat il witr. V ovoj hadis kažuvat Ubej radijallahu an deka vo prvi od rekajet učeše znači sebbih isma rabbikel a'la. Znači, od toa sura učeše poslaniko sallallahu alaihi wasallam. Vo vtori od rekajet قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. Ova biše vtori od rekajet. Vo treti od rekajet posljednji znači قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ. I kažuvat An-Nasai radijallahu anhu wa rahima dodavat deka ima dodavanje znači što je mnogo isto važno vo vrska s ovoj hadis, a to je وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ. Znači deka poslaniko sallallahu alaihi wasallam ne davaše selam ostven vo posljednji od rekajet. Znači, site tri rekati gi klanjaše i na kraj davaše, znači sedeše na tešehud i potova davaše selam. Slednji od hadis, a to je od Aisha radijallahu anha, kažuvat Aisha radijallahu anha, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك ب5 ولا يجلس في شيء إلا في آخرها رواه مسلم. V ovoj hadis kažuvat Aisha radijallahu anha deka poslaniko sallallahu alaihi wasallam klanjaše, znači najgolemata brojka koja ima zabeležano Aisha radijallahu anha da ima klanjato poslaniko sallallahu alaihi wasallam beše 13 rekati. Znači ovdje se posle farzot od jacijata. Znači 13 rekati. A vitrot go prašao, tije 13 so 5. Što znači klanjaše 8 i potom vitrot go prašao, znači 8 po 2, 2, 2 i na kraj 5 rekati bez da sednuvat, tuku samo sedeše na posljednijot, učeše tešehud i davaše selam. Što znači ova je se vtorata varijanta isto, što napomnam mi vom minati od ders, kako da klanjaš vitr. Znači su 5 rekati bez sedenje, znači u nijedan rekat dolu ne sediš na tešehud, ni u vtoriot, ni na četvrtiot, tuku na posljednijot, na petiot, učiš tešehud i davaš togaš selam. Isto drugi od hadis je od Aisha radijallahu anha, kažu od Aisha radijallahu anha, deka
min kulli lejl قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره متفق عليه. Во овој хадис, кој е во Бухари и Муслим заверен, кажуваат Ајша радијаллаху анха дека посланикот салаллаху алейхи ва селем го имаше клањато витрот во почетокот на ноќта, во средината на ноќта и во крајот, значи пред сабаот. Вели шејх Зеид рахимуллах во објаснувањето на овој хадис тука, дека ова учиме ние, придобиваме дека времињата, односно времето на витрот, починат после јација и можеш одма тогаш да го клањаш, или во средината на ноќта, или во крајот. И најдоброто е, најпрепорачливо е да го клањаш, значи, на крај. Но ова е за оние кои се во можност. Ако ти знаеш дека како легнеш, си тежок на сонот и нема да се разбудиш до сабав, или имаш потоа тешкоти, ако станеш за сабав да се разбудиш така натаму, тогаш го клањаш, значи, витрот во почетокот на ноќта и потоа си легнуваш. Следниот хадис е од Ебу Саид ал-Худри, أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام ورحمة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام ورحمة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا رواه مسلم. Во овој хадис кој го пренесуваат Ебу Саид радијаллаху ан, да посланикот салаллаху алейхи ва селам велит: правете го, односно клањајте го витрот пред, значи да стане времето од сабав, значи пред да влезе времето од сабав. Што значи тоа е крајното време. Значи тоа е крајното време што човекот, значи, може уште да го клањат витрот, и кога ќе влезе више сабаот, значи првото време од сабав кога ќе влезе, тогаш не е дозволено никој други намаз, вели шејх Зеид рахимуллах, да се клањат, освен оние два рекати што се суннет од феџр. Значи кога више времето влезено, тогаш не клањаш витр. Туку она што ти е тебе легитимирано, дозволено да клањаш, значи, два рекати од суннетот, потврдениот суннет од сабаот. А после заедувањето на сонцето, значи околу 15 минути после заедувањето на сонцето, тогаш човекот, значи, може да клањат колку да имат можност и желба. Следниот хадис, а тој од Џабир ибн Абдилlah радијаллаху анхума قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليؤتر آخره فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. Во овој хадис кој го пренесуваат Џабир ибн Абдилlah радијаллаху анхума, исто кој е заверен во Сахих Муслим, кажува Џабир дека посланикот салаллаху алейхи ва селам велит: кој се плашит, кој страхуват да не станет во последниот дел од ноќта, значи кој има страф, кој се плашит да не може да стане во последниот дел од ноќта, тогаш нека го клањат витрот во првиот дел од ноќта, значи одма после јација. А кој е во себе спокоен, кој е во себе, значи, сигурен, тогаш нека стане во последниот дел од ноќта и нека го клањат витрот. Зошто? Тој намаз, значи, за него ќе биде потврда. И тоа време е, значи, последното време од ноќта е најдоброто време да тој да го клањат тој намаз. И во врска за тоа време, последното време, последната третина од ноќта,
Значи, тоа е едно од најберичетлите времиња кој човекот треба да го бара тоа време и да се вратит и да му се моли на Аллах субхана ва таала. Зошто во последната третина од ноќта слагат Аллах субхана ва таала до дуњалочкото небо. До дуњалочкото. Не се вели првото небо во хадисот. Ила сема и дуња. Значи, ние во врска со овие работи застануваш тука како што дојдено во текстот на хадисот. Значи, во текстот на хадисот е дојдено Аллах субхана ва таала слагат до дуњалочкото небо. Како слагат? Не знаеме. Зошто? Аллах субхана ва таала не објавил начинот како слагат. И посланикот салаллаху алейхи ва салам не имате известено за тоа, но не имате известено дека слагат. И ние го потврдуваме тоа. И во овие работи, како што вели шех Рабија хафизахуллах, и имамите на сунетот од времето на селеф до денеска, во овие работи немаат место логиката. Немаат место логиката. И затоа кога тој човек, кога дојде кај имам Малик рахимуллах и кога го праша за воздигнувањето Аллахово на неговиот арш, кога го праша кејфе, како е, тогаш имам Малик рахимуллах се налути и го исфарли него од неговиот меџлис и му рече, не те гледам тебе ништо, освен еден новотарец. И сахаба ридвануллахи алейхим, никогаш не се случи, зашто ние гледаме во некои хадиси, сахаба ридвануллахи алейхим поставува прашања, така? Кога има нејасноти за нешто, кога некоја работа не ја сфатија добро, го прашува посланикот салаллаху алейхи ва салам, бара објаснување. Но во врска со овие работи не прашуваа сахаба радијаллаху анхум кејфе, како слагат Аллах субхана ва таала. Значи не прашуваа. Затоа застани тука каде има застанато сахаба ридвануллахи алейхим. Застани тука, не ја преминувај таа граница. И како што велите имаме Леузаи рахимахуллах, застани тука каде има застанато сахаба, тие не има застанато со незнање, туку застанале со знање. Значи нивното застанување кога што има застанато тие, тоа не е значи резултат на незнање, не, тоа е резултат на знање и затоа има застанато. Зашто пекамберот салаллаху алейхи ва салам вели јензилу раббуна ила семаи дуња. Аллах слагат до дуњалочкото небо. Пекамберот салаллаху алейхи ва салам јензил, слагат. Сега ќе дојдеш ти и ќе речиш не, немој да биде така. Како, значи како не. Тие велат немој тоа биде овде јензил, тие велат овде слагат Аллаховата милост, не е Аллах дека слагат. Аллаховата милост. Други велат овде слагат Аллаховата наредба, други велат овде слагат мелачето. Вели шех Рабија хафизахуллах, а дали мелачето вели кој ми се моли мене да му дадам јас? Ако му се моли на мелачето, тој прави ширк. И затоа вели шех Рабија хафизахуллах, тие бегајќи од овие работи да ги потврдат, што се вистина, паднале во многу поголеми заблуди. Кога тие почнале, значи нивните памети да им дава нивните логики предност пред текстовите на Куранот и на Сунетот и разбирањето на селеф, паднале во поголеми заблуди. Значи затоа треба врвно пазење. Овде вели пекамберот салаллаху алейхи ва салам јензилу раббуна, слага нашиот Господар. Ти си, како што вели имам ез-Зухри рахимуллах, Мухамед ибн Шихаб ез-Зухри, ова е учител на имам Малик. Еден од океаните во Медина. Мухамед ибн Шихаб ез-Зухри, првиот човек кој го собрал, кој напишал за сунетот од пекамберот салаллаху алейхи ва салам. Мухамед ибн Шихаб ез-Зухри, имам на имамите. Што вели? Аллах субхана ва таала објавуваат. Пекамберот салаллаху алейхи ва салам пренесуваат, а на нас е да се покориме. На нас е да се покориме. Енте абдун, ти си роб. Ние сме робови. Ние ќе бидиме прашани за нашите дела,
за нашите работи. Не ти да прашуваш Аллах субханаху ва таала и да го судиш Аллах субханаху ва таала и да ставаш твојата ограничена логика. Твојата каранџосана логика. Пекамберот салаллаху алейхи нај елоквентниот, значи човекот со врвен речник, ораторија, прецизност, вели јензил. И никогаш не прифачат човекот да вели да Аллах субханаху ва таала е насекаде. И во тие нечисти места, како што велат шарите, не Аллах субханаху ва таала над неговиот арш. И ништо нема над Аллах субханаху ва таала. Ништо, апсолутно. Ништо нема над Аллах субханаху, никогаш. И пред да го створит Аллах субханаху ва таала неговиот арш, Аллах бил во височина. И ништо не било над Аллах субханаху ва таала. Зашто ова е мана. Ако нешто е над Аллах субханаху ва таала, над створителот, ова е мана. Ова е недостаток. Не го прифачат. Ти не прифачаш тогаш, а тој да ти биде тебе единствен кој ти ќе бидеш покорен и ќе го обожаваш. Исто, оние луѓе кои ги негираат Аллаховите својства, тие мислат зашто со нивните ограничени логики ние самите себе си не можеме се сватиме. Ти тоа што го носиш во себе, во градите твој, ти не знаеш како се случуваш. Пиеш Кока-кола, пиеш црни сокови, што излагат од тебе? Излагат црно? Како тоа? Како? Кажи ми. Како? Ти конзумираш храна, што се случува? Како? Ние денес имаме пандемија више 2 години. Колку е? Уште, значи, не е донајдено до крајно како е, што се правите. Non-стоп излагаат нови варијанти, така? Значи, ние не можеме ова што ги имаме во нас, телото и рабочето, не знаеме, немаме откриено 100% ништо, а не да ти да го судиш створителот Аллах субханаху ва таала. Ти не знаеш, до ден денеска медицинава не знае и да ти објасни како заспивуваш ти. Моментов кога се исклучуваш ти, заспивуваш, како? Како се случува тоа? Да. И сега ти, значи, ти не разбираш овие работи што се до тебе блиску. А не бараш да разбереш работи, па како е тогаш со небеста, со сонцето, со месечината, со други створенија. И тогаш ти сите овие работи ги оставаш и сакаш да го судиш створителот, Аллах субханаху ва таала. Затоа, значи, застани тука, остаја логиката твоја. Во овие работи нема место логиката. Вели пекамберот салаллаху алейхи да Аллах субханаху ва таала во последната третина слагат до дуњалочкото небо. Секоја вечер Абдулла ибн Мубарак беше прашан дали Аллах субханаху ва таала слагат во половината од месец на Шаабан, во ноќта од половината на месецот Шаабан. Му рече Абдулла ибн Мубарак: "О ти слаб човек. Не само во половината од месецот на ноќта на Шаабан, секоја вечер. Абдулла ибн Мубарак е еден од врвните имами на селеф. Ние следиме имамите на селеф. Не следиме некои шутпетковци, што 2 работи не знаат да ги прочитаат и 2 редици да ги поврзат. Бујрум, овие се имамите. Овие се нашите имами, кои ги следиме. Кои се вашите? Абу Ханифа рахимуллах никогаш не велел дека Аллах субханаху ва таала насекаде. Никогаш. И неговите ученици како Абу Јусуф и Мухамед ибн Хасан аш-Шейбани имале тие акида на сахаба, не акида на ешарите.
со стотици години покасно што се дојдени. И матурдите. Затоа биди, значи, биди, ако бидиш вистински ханефи, не само ханефи, но што ти пасира тебе. И во фик не се, значи, искрајни во нивното следење. А уште што е поважно во акида, од мезхепите, кои се едни од најстрогите мезхепи во врска со гробовите, да не се претерува со гробовите, да не се креваат гробовите над земја многу, освен само на педа, е мезхеп ханефи. Едни од најстрогите мезхепи. Кај се овие од тоа? Кај се? Треба да ги читаат тие книги, треба да ги стават во пракса, тоа е знаењето. И тогаш велит Аллах субхана ва таала: "Мен заллази јад'уни фастаџиба лаху." Кој ми се моли мене, јас да му се одзвијам на него. Значи овде велит Аллах субхана ва таала, семочниот. Значи ти биш, ако имаш проблеми, значи маки, тесноти, неизвестности, барај го ти ова време, брат. Стани во ова време и биди сигурен дека Аллах субхана ва таала те слуша тебе. И биди сигурен во овај хадис кој го пренесуваат искрајниот Мухаммед салаллаху алейхи ва селам. Мен заллази јад'уни фастаџиба лаху. Кој ми се моли мене за јас да му се одзвијам на него. Мен заллази јес'алуни фауътије. Кој ме прашуваат, кој барат од мене нешто, јас да му го дадам тоа. Значи овде ти вели оно што може се да ти даде тебе. И ништо не се намалува од неговото кралство. И од неговата моќ. Зашто и најмочните кралови на дуњалокот, кога ќе поиш еднош, два пати, три пати, ќе речи сега доста е. Зошто? Тој страхуваат за неговото имање. Но Аллах субхана ва таала не е така. Мен заллази јес'алуни. Кој ме прашуваат, кој барат од мене, за јас да му дадам на него. Мен заллази јестагфируни фаагфира лeh. Кој барат од мене опрошка, јас да му опростам на него. Единствен кој ги опростуваат гревовите е нашиот створител Аллах субхана ва таала. Никој не може. Немој да ве лажи некој, појди ка овај гроб, појди ка овај маџоничар, појди ка овај лажго, појди ка овај шејтан, ќе ви опрости гревовите. Тој е евлија, тој е ваков. Никогаш. Ти со тоа постои можност и опасност да паднеш во ширк и за секогаш да завршиш во џехеннем. Единствен кој ги опростуваат гревовите е Аллах субхана ва таала. Никој други, апсолутно никој други. Затоа барај опрост за твоите, за нашите гревови кај Аллах субхана ва таала. И затоа вели шејх Зейд рахимуллах, ова време е од најдобрите сати, од најдобрите мигови кој може да стане во ова време и да кланјат, е многу препорачливо. И вели шејх Зейд рахимуллах дека ова време значи она време кој покорните луѓе, богобојазливите луѓе стануваат и седат во намаз пред нивниот Создател. Зошто во тоа време кој стануваат и се кланјат, тука немат лицемерие, нема тука барање на позиција од дуњалокот со тој намаз, зашто него никој не го гледат. Никој не го гледа. И тој со тоа бара, значи, искрајно наградата кај Аллах субхана ва таала. Затоа вели шејх Зейд рахимуллах, не сме да дозволиме, значи, во врска што се работи за салатул витр, да се покажиме, значи,
да покажеме слабост и мрзливост. Туку треба да бидеме значи пазливи и да го кланяме значи редовно. Следниот хадис, а тоа е عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتر قبل طلوع الفجر رواه الترمذي. Во овој хадис Ибн Умар радијаллаху анхума пренесува од посланикот салаллаху алейхи ва салам да вели следното: кога веќе ќе влезит значи сабаот, првото време значи фаџр, тогаш секој намаз од ноќниот има завршено. Така што клањајте го витрот пред влагањето значи на фаџр. Следниот хадис عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي. Овој хадис кажува Абу Саид радијаллаху ан дека посланикот салаллаху алейхи ва салам вели кои се успиуват за витр намаз или го заборават, нека клањат кога ќе се разбудит или кога ќе се посетит. Значи се успиуват човек или го заборават, тогаш нека го клањат кога ќе се разбудит. Вели шејх Зейд рахимуллах во објаснувањето на овој хадис дека ова значи ти можеш да го клањаш витрот и после сабав намаз. После зајдување на сонцето, значи после 15-20 минути по зајдување на сонцето, тогаш е дозволено да ти да го клањаш витрот. Но сега има разлика витрот од ноќниот витр во една работа, тоа е во рекатите. Наместо непарно го клањаш парно. Значи ти ако имаш навика да го клањаш витрот по 3 рекати, тогаш ќе го клањаш денски 4. Ако имаш навика 5, тогаш ќе биде 6. Ако имаш навика 11 да го клањаш 12. Значи, разбравте сега. Значи, во ноќниот е непарно. Денски е, значи, парно. Тоа што треба, значи, да се земите од овај хадис. Следниот хадис, а тоа е Абу Хурейра радијаллаху ан قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعوهن حتى أموت صوم 3 أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على الوتر متفق عليه. Кажуваат Абу Хурейра радијаллаху ан дека посланикот салаллаху алейхи ва салам, значи вели мојот пријател, значи Абу Хурейра радијаллаху ан, мојот пријател ме советуваше со 3 работи, кои јас нема да ги оставам се додека умрам. Првата работа е да постам 3 дена од секој месец. Втората работа да клањам салату духа и третата работа да спијам после витрот. Значи кога ќе го клањам витрот да спијам. Хадисот е заведен значи во Бухари и Муслим, Во врска со советувањето од страна на посланикот салаллаху алейхи ва салам за Абу Хурейра радијаллаху ан, ова исто го практикуваше пегамберот салаллаху алейхи ва салам и други сахаба да ги советува со некои работи. Шејх Зейд рахимуллах вели, ова го правеше посланикот салаллаху алейхи ва салам спрема ситуацијата на тој сахаби. Значи, што има потреба тој, со таа работа, значи, го советуваше. Значи, не значи, пример, со една работа сите ги значи, на некого ова, на другиот друго, на другиот друго и така натаму. Но на крај ние придобиваме сите тие хадиси. Учиме од сите тие хадиси. Вели Шејх Зейд рахимуллах исто, значи, постојањето 3 дена од секој месец, кога човекот би постил 3 дена од секој месец, тоа значи дека како да постит цел месец. И гледано годишно како да пости цела година. И најдобро е да ги постит оние
значи белите денови. 13, 14 и 15 од месеците хиџретски. Значи, треба да пазиш, да знаеш во кој месец си, во кој датум си и тие 3 дена да ги постиш. Зошто има, значи, и тоа дојдено значи, во други хадиси, дека е препорачливо тие 3 дена се постат и така има, значи, достигнато ова што го има советувано посланикот салаллаху алейхи веселем на Абу Хурейра радијаллаху анху. Исто салату духа, значи да кланјат салату духа. Салату духа починат, времето нејзино е после сабав, после зајдување на сонцето, до пред пладне. Значи, 15-20 минути пред пладне. Тоа е времето на салату духа. Но, кога е најдоброто време од салату духа? Најдоброто време од салату духа е кога земната си имате малце вжештено. Значи, ти са бајле во после сабав сат време, пола сат, си има земната вжештено? Не. Значи, ова значи дека 10 сат од 11, тогаш земната станува топла. Така е? Тогаш е тоа најпрепорачливо време, како што дојдено значи во хадисите. Тоа е најпрепорачливо време за салату духа. Најмалце рекати кои ги кланел посланикот салаллаху алейхи веселем се 2 рекати, а највише кои се пренесети се 8. Се 8. И вели шејх Зейд рахимуллах, може и повеќе. Значи може и повеќе. Но застани на тоа што е дојдено од посланикот салаллаху алейхи веселем. Исто, значи да спијат после витр. Значи од оние работи кои го совети посланикот салаллаху алейхи веселем Абу Хурейра радијаллаху ан, беше значи да спијат после витр, да спијат после витр. Но вели шејх Зейд рахимуллах, ова ако можат да станат во последниот дел од ноќта, тогаш е подобро. Но ако знаеш. Следниот хадис, а тој од Умми Хани бинт Аби Талиб, قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب. قالت فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت أم هاني بنت أبي طالب فقال مرحبا بأم هاني. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. أم هاني čerka od Abu Talib, што значи сестра од Алија радијаллаху анху, кажува дека отидов јас кај посланикот салаллаху алейхи веселем во кога се отвори Мека, кога се ослободи Мека. Отидов кај него. И го најдов, значи се миеше. Потоа кога се изми и беше исто тука присутна, значи Фатима, черката од посланикот салаллаху алейхи веселем, потоа му даде Умму Хани радијаллаху анха селам на посланикот салаллаху алейхи веселем. Значи му даде селам, го поселами. Тогаш посланикот салаллаху алейхи веселем праша која е ова, значи која е ова жена, тогаш одговори таја, јас сум Умму Хани, ќерка од Абу Талиб. Тогаш посланикот салаллаху алейхи веселем рече мерхабан би Умми Хани. Значи добро дојде Умму Хани, а кажуваат Умму Хани кога пекамберот салаллаху алейхи веселем се изми, тогаш стана и се клања 8 рекати. Значи ова е 8 рекати, тие што напомнавме од салату духа, Следниот хадис од Зейд ибн Аркам أنه رأى قوما يصلون من الضحى في مسجد قباء فقال أما لقد علموا أن صلاة في غير هذه الساعة أفضل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
salatu al-awwabina hina tarmudu al-fisal. Rawahu Muslim. Ovde učimo ono što napomnam se kratko prethodno. Zaid ibn Arqam radijallahu an vide jedna grupa na luge koji klanja znači u početak od vremena na duha, salati duha. I togaš kaže Zaid deka a ne zna ovje deka poslaniko sallallahu alejhi ve sellem znači ni preporuča nas ona najdobro to vreme za duha. Koga će biti znači zemnata topla. Koga će biti zemnata topla znači to je najdobro to vreme za toj namaz. Sljednji od hadisa, to je od Aisha radijallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yusalli duha arba'an wa yazidu ma sha Allah. Ovdje kažu od Aisha radijallahu anha, deka poslaniko sallallahu alaihi wa sallam klanjaše salatu duha 4 rekati. I dodavaše koliko da sakaše Allah subhanahu wa ta'ala. Sljednji od hadis, a to je od Abdullah ibn Shaqiq, قال قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجي من مغيبته. عبد الله بن شقيق أبرشوت عائشة رضي الله عنها دالي poslaniko صلى الله عليه وسلم klanjaše duha. Aisha رضي الله عنها odgovori deka ne, osim da dođeše od njegovo to odsustvo. Znači, ko biše pred kamerom sallallahu alejhi ve sellem odsutan na patuvanje i tako natamo, ko se vraćaše go klanjaše toj namaz. No, Šejh Zaid rahimehullah veli deka ova se podrazbirati isto, deka poslaniko sallallahu alejhi ve sellem ne klanjaše duha redovno. Za da ne od strah da ne zema znači luge to kako znači potvrdeno i sekoga da go klanja i da ne se napravi ta wajib, znači od vremena na vreme. Isto Aisha radijallahu anha prenesuvat da veli ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem yusalli subhat ad-duha qat wa inni la usabbihuha wa in kana Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem la yad'u al-amal wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi khashyatan an ya'mala bihi an-nas fayufradu alayhim. Rawahu Muslim. Znači isto ovaj hadis kažu od Aisha radijallahu anha zašto znači da poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostavil duha nekogaš poradi što deka od strah da i luge to nego prava to isto redovno i potom da sami to za njih znači yufrid fars. Sljednji od hadisa to je مورق قال قلت لابن عمر أتصلي الضحى قال لا قلت فعمر قال لا قلت فأبو بكر قال لا قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا إخاله. رواه البخاري. مورق goprašuvat Abdullah ibn Umar da li ti se klanjaš duha, to reče ne. Da li se klanjaš Umar, reče ne. Da li se klanjaš Abu Bakr, reče ne. Da li se klanjaš pejgamberu sallallahu alejhi ve sellem, isto reče ne. No ova Abdullah ibn Umar radijallahu anhu izvestuva za ono što zna toj. Znači to je što videl, to je što znal. No oni je hadisi koje dojdeno, isto vjerodostojni hadisi, koji se potvrduva salatu duha, znači nije ki prihvaćamo. Znači ova je pravilo. Onaj koji zna nešto, ima argument protiv onaj koji ne zna za nešto. Znači ti znaš za ova rabota, ti vidi samo ovaj del. Ama neko videl i drugi raboti, to ima argument, ima dodatno znanje. Znači, i ova iskrajnost od sahaba, ridvanullahi alejhim, koji kažuvat ona samo što znala, ne da dodavat, ne da izmisluvat, ne da razubavuvat i tako natamo, ne. Ona što zna, znači, ona što zna ta, go kažuvat, go prenesuvat, go izvestuvat i so to zastanuvat. Posljednji od hadis, od ova poglavije i s onego koje završimo, a to je od Džabir ibn Abdillah radijallahu anhuma قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. Veli Džabir radijallahu an, deka poslaniko sallallahu alejhi ve sellem ne učeše nas salatu, znači dovata na istihara ne učeše,
онака како што научеше нас едно сура од Куранот. А тоа велеше пекамберот салаллаху алейхи ва салам, кога некому на нешто, значи ќе му биде важно, сака да направи некоја работа важна, тогаш нека се кланјат 2 рекати, значи надвор од фарзот, 2 рекати доброволен намаз, и затоа значи е тука дојден значи во значи поглавието на доброволните намази. Зошто и тоа значи довата за истихара се прави во доброволните намази. А тоа кога сакат да правит, и најдобро е оваа дова да се прави после селамот. Значи кога се дават селам на двете страни, тогаш се учи оваа дова. Ова е мислењето значи на сите 4 мезхеби. И исто шех Ибн Баз рахимуллах го има тоа мислење. Шех Зейд рахимуллах вели можете и пред селамот и после селамот. Дури Ибн Теймија рахимуллах вели е подобро пред селамот. Но 4 мезхеби значи има мислење дека после селамот. Значи после селамот ова се прави значи не за работи кои се харам. Ти правиш истихара, му се молиш на Аллах џелешану дали да украдеш некоја банка или да не украдеш некоја банка. Не, за харам работи не правиш. Или за работи кои се ибадети. Вели шех Зейд, не правиш ти истихара дали дода на умра или дода на хадж. Ти ако имаш можност ли оди. Не правиш истихара. Не правиш истихара дали да постам утре или да не постам утре. Разбирате? Дали да кланя салату духа, да прави истихара сега еднош. Не. Значи истихара се прави како што вели шех Ибн Баз рахимуллах, на пример, сакаш да се ожениш. Сакаш да патуваш некој патување, сакаш да купиш некој автомобил, сакаш да купиш некоја друга работа. Тогаш правиш значи истихара. А не значи во работи што се ибадети и не во работи кои се харам. И ова е од мудроста на истихара, значи е да ти оставаш работите, се наслонуваш на Аллах субханаху ва таала. Оставаш работите, значи се наслонуваш на Аллах субханаху ва таала и бараш најдоброто во таа работа. Што тоа е значењето на истихара. Значи талебул хаир, барање на доброто во нешто. А велиш следното. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamu al-ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-amr. Ovde, znači во овај дел in kunta ta'lam anna hadha al-amr, ovde го наспомнуваш она што имаш ти потреба. Што сакаш да го прашаш Аллах субханаху ва таала, да му се молиш. إن كنت تعلم هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر للخير حيث كان ثم أرضني. Пренесено е во Бухари. Значи, овде му се молиш на Аллах субханаху ва таала, му се наслонуваш на Аллах субханаху ва таала, дека ако таја работа е добра за тебе, во твојата вера, во твојот живот, во твојот завршеток, тогаш да ти овозможи Аллах субханаху ва таала таја работа да ти се случи, да ја купиш таја кола, таја куќа, тој стан и така натаму. А ако е тоа за тебе лошо, зашто ти не знаеш пред време, Аллах знае, ти не знаеш. Ако тоа е за тебе лошо, Аллах те оддалечи тебе од таа работа. И таа работа се оддалечи од тебе. Значи, затоа се прави оваа дова. После селамот. И исто вели шех Зейд рахимуллах, со тоа завршуваме, дека ова исто во оваа дова содржуваат етиката на робот, како да се понашува со својот создател Аллах субханаху ва таала и да се покаже дека тој е скршен, дека тој е значи немоќен, слаб. Ти не се покажуваш, јас, мора да ми се даде ова работа. Не, ти се покажуваш како едно мало дете кој плачи и липтит.
Така треба да бидеш пред Аллах субхана ва таала. А не да се покажуваш со кибр. Да. Туку да се покажеш, како понижен, како слаб, како немоќен, како потребник. Со тоа завршувам, иншаллах, и ќе продолжиме идните дерсови. Хада ва саллаллаху ала небина Мухаммед ва ала алихи ва сахбихи ва саллам.